partial fraction method. Next topic, partial fraction method. For finding the inverse set transform, we are using 4 different methods: long division method, partial fraction method, convolution method, and residue method. The last class we discussed about long division method. Now we are going to discuss about partial fraction method. X of z is equal to z by z minus a. Before doing a problem, we have to study some important formulas in connection with the partial fraction. Then only we can do these type of problems by using partial fraction. Okay. Before doing partial fraction method for finding the inverse set transform, we have to by heart these formulas. If x of z is equal to z minus a, if x of z is equal to z by z minus a, then x of n is equal to a raised to n u of n if mod z greater than a. If x of z is equal to z by z minus a, then x of n is equal to minus a raised to n u of minus n minus 1 if mod z less than a. X of z is equal to z by z minus a, then x of n is equal to a raised to n u of n if mod z greater than a. The condition is causal anengil, mod z greater than a means causal anengil x of n is equal to a raised to n u of n. Same question thanne, adayithu x of z is equal to z by z minus a, same question, but if it is a non-causal system, definitely x of n is equal to minus a raised to n u of minus n minus 1. Okay, ni x of z is equal to z by z minus a whole square അല്ലെങ്കിൽ z by z minus a whole cube അല്ലെങ്കിൽ z by z minus a whole raised to 4 ഇങ്ങനെയെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഫോർമുലയാണ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ x of z is equal to z by z minus a whole raised to k, z by z minus a whole raised to k എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ x of n is equal to n into n minus 1 into n minus 2 etc. n minus of k minus 2. For example, z by z minus a whole square എന്നാണെങ്കിൽ k യുടെ വാല്യൂ 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ x of n ന്റെ ഫോർമുല n into n minus 1 into n minus 2 etc. n minus of k minus 2 a raised to n minus k plus 1 u of n divided by k minus 1 factorial if x of z is equal to z by z minus a all raised to k. k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ all square ആവാം, all cube ആവാം, k യുടെ വാല്യൂ 2 ആകാം, 3 ആകാം, 4 ആകാം, ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ ആവാം. Then x of n is equal to n into n minus 1 into n minus 2 etc. a raised to n minus k plus 1 u of n divided by k minus 1 factorial divided by k minus 1 factorial. If x of z is equal to 1 ആണെങ്കിൽ x of n is equal to del of n. If x of z is equal to 1 എന്നാണെങ്കിൽ x of n is equal to del of n. I think it is clear. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഇതിനനുസരിച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. x of z is equal to 1 minus half z raised to minus 1 divided by 1 minus z raised to minus 1 into 1 plus 2 z raised to minus 1. x of z is equal to 1 minus half z raised to minus 1 divided by 1 minus z raised to minus 1 into 1 plus 2 z raised to minus 1 if its ROC is mod z greater than a. അത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ROC mod z greater than a. അപ്പോൾ x of z is equal to 1 minus half z raised to minus 1 divided by 1 minus z raised to minus 1 into 1 plus 2 z raised to minus 1 എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് x of n കണ്ടുപിടിക്കുക? ഏറ്റവും ആദ്യം പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നെഗറ്റീവ് പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പോസിറ്റീവ് പവർ ആക്കണം. ഇപ്പോൾ z raised to minus 1 ഉണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൽ, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 2 ടേം ഉണ്ട്, 1 minus z raised to minus 1 into 1 plus 2 z raised to minus 1. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒറ്റ ടേം ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ z raised to minus 1 into z raised to minus 1 z raised to minus 2 എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ വരും. അപ്പോൾ ഇനി ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ ന്യൂമറേറ്റർ എത്രയാണ്? z raised to minus 1. അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് പവർ എത്രയാണ്? -1. അടിയിലത്തെ ഡിനോമിനേറ്ററിലത്തെ ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് 1 minus z raised to minus 1 into 1 plus 2 z raised to minus 1 ആണെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ അത് z raised to minus 2 എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും. z raised to minus 2 അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി -2, മുകളിലത്തെ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി -1. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ്? -2. അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് പവറിനെ പോസിറ്റീവ് പവർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് പവറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റി എടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ z raised to -2 ആണെങ്കിൽ z സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അത് ന്യൂമറേറ്ററിലാണോ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണോ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി നോക്കിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ z raised to -3 ആണെങ്കിൽ z raised to 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. z raised to -4 ആണെങ്കിൽ z raised to 4 കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലെ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി -1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ടേം ആയിട്ടാണ് കിടക്കണേ. അപ്പോൾ 1 minus
z raised to minus 1 into 1 plus 2 z raised to minus 1. അപ്പോൾ മൈനസ് 1 z raised to minus 1 into z raised to minus 1 z raised to minus 2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഹാഫ് സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർഡ് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 2 സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1. ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും സെറ്റ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നെഗറ്റീവ് പവറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ടേമിനും പുറത്തുള്ള വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് സെഡ്, സെറ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഹാഫ് സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 2 സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇനി എന്താ ചെയ്താൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ, ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നിരിക്കണം. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ്, ന്യൂമറേറ്ററിലത്തെ സെറ്റ് സ്ക്വയറിലത്തെ ഒരു സെറ്റിനെ പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ ഏറ്റവും അത് നെഗറ്റീവ് പവറിനെ പോസിറ്റീവ് പവർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അതിനുശേഷം സെറ്റ് സ്ക്വയറിലെ ന്യൂമറേറ്ററിലെ സെറ്റ് സ്ക്വയറിലത്തെ ഒരു സെറ്റിനെ പ്രത്യേകം എടുത്തു. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്കണം. നെഗറ്റീവ് പവറിനെ പോസിറ്റീവ് പവർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കുക. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലത്തെ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയറിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത്തെ സെറ്റ് ഇൻറ്റു ഒരു സെറ്റും കൂടി വന്നു. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഹാഫ് സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ അടിയിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 2 സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 എന്നുള്ളതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ഡി. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 2 സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാലോ. 1 ഇൻറ്റു 1 1, 1 പ്ലസ് 2 സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 2 സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1, മൈനസ് സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1, മൈനസ് ഇൻറ്റു 2 മൈനസ് സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 2 സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 മൈനസ് 2 സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസറാണ് 1 പ്ലസ് സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 2 സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1ഉം പ്ലസ് അല്ല പ്ലസ് 2 സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1ഉം മൈനസ് 2 സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 പ്ലസ് 2 സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1ഉം മൈനസ് സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ 1 പ്ലസ് സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 2. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നെഗറ്റീവ് പവറിനെ പോസിറ്റീവ് പവർ ആക്കി. പിന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിലെ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൽ ഒരു സെറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലത്തെ രണ്ട് ടേമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. 1 മൈനസ് സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 2 സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആർക്ക് ഡൗട്ടില്ലല്ലോ. 1 ഇൻറ്റു 1 1 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 2 സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 2 സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1. പിന്നെ മൈനസ് സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 മൈനസ് സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു പ്ലസ് 2 സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 മൈനസ് 2 സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 2. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ടേംസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1. അതായത് മൈനസ് സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1ഉം പ്ലസ് 2 സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1ഉം തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 അങ്ങനെയാണ് വന്നത്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിലത്തെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഓരോ ടൈമിനും സെറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റ് മൈനസ് ഹാഫ് സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു സെറ്റ് എന്താ പറയുക ഹാഫ്. അപ്പോൾ സെറ്റ് മൈനസ് ഹാഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിലത്തെ ഓരോ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ടൈമിന് സെറ്റ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെറ്റ് മൈനസ് 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ സെറ്റ് മൈനസ് ഹാഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെറ്റ് മൈനസ് 2. ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഓരോ ടൈമിനും സെറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. എന്താ സെറ്റ് വരാൻ കാരണം സെറ്റ് സ്ക്വയറിലത്തെ ഒരു സെറ്റിനെ താഴ്ത്തിക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഡിനോമിനേറ്ററിലത്തെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഓരോ ടൈമിനും സെറ്റ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് മൈനസ് ഹാഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് ഹാഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹാഫ് എന്നല്ല കേട്ടോ, അത് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നെ 1/3 എന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ട് തന്നെ 1/3 ആണ്. അപ്പോൾ സെറ്റ് മൈനസ് 1/3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെറ്റ് മൈനസ് 2. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സെറ്റ് മൈനസ് 1/3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെറ്റ് മൈനസ് 2നെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നെഗറ്റീവ് പവറിനെ പോസിറ്റീവ് പവർ ആക്കുക. എന്നിട്ട് എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് ആക്കുക. എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഓരോ ടേമിനേക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ടേമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിനോമിനേറ്ററിനെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുക. ഡിനോമിനേറ്റർ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെറ്റ് മൈനസ് 2നെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സെറ്റ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു സെറ്റ് പ്ലസ് 2 ആണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെറ്റ് മൈനസ് 2. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എ ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 1 പ്ലസ് ബി ബൈ സെറ്റ് പ്ലസ് 2. എ ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 1 പ്ലസ് ബി ബൈ സെറ്റ് പ്ലസ് 2. ഇനി സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ ലാപ്ലാസിലും പല സ്ഥലത്തായിട്ട് പഠിച്ചത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു
തന്നിരിക്കുന്ന ടേം z മൈനസ് ഹാഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ z മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു z പ്ലസ് 2 അറ്റ് z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എയും ബിയും കിട്ടിയേക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പലവട്ടം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലെ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു z പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു z മൈനസ് 1/3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ z മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു z പ്ലസ് 2 അറ്റ് z ഈസ് ഈക്വൽ ടു -2. ഇനി എയുടെയും ബിയുടെയും വില പല രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ആദ്യം നെഗറ്റീവ് പവറിനെ എന്താക്കുക, പോസിറ്റീവ് പവർ ആക്കുക. നെഗറ്റീവ് പവറിനെ പോസിറ്റീവ് പവർ ആക്കിയതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലാക്കുക. എന്നിട്ട് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആരംഭിക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എ ബൈ ഇത്ര പ്ലസ് ബി ബൈ ഇത്ര പ്ലസ് സി ബൈ ഇത്ര, എന്നിട്ട് എ ബി സി കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ കിട്ടി, ബി കിട്ടി. എയുടെ വാല്യൂ 2/7, ബിയുടെ വാല്യൂ -7/, എയുടെ വാല്യൂ 2/9, എയുടെ വാല്യൂ 2/9, ബിയുടെ വാല്യൂ 7/9. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് അല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2/9 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് 1 പ്ലസ് 7/9 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെറ്റ് പ്ലസ് 2. അപ്പോൾ എക്കും ബിക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനിയാണ് എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റിലത്തെ സെറ്റിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക, വീണ്ടും അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2/9 ഇൻറ്റു സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 1 പ്ലസ് 7/9 ഇൻറ്റു സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് പ്ലസ് 2, 7/9 ഇൻറ്റു സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് പ്ലസ് 2. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോർമുല എന്താ, നേരത്തെ മൂന്ന് ഫോർമുല ഇവിടെ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനാണ് ഈ സെറ്റിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചത്, പിന്നെ അവസാന സമയത്ത് അത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/7 ഇൻറ്റു സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് എ. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്, 1. സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് എ, അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്, 1. അപ്പോൾ എന്താ വരിക, കോസലാണോ നോൺ കോസലാണോ, ROC മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കോസലാണ്. അപ്പോൾ എന്താ വരിക, ഫോർമുല നോക്കൂ, സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് എ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് എൻ്റെ ഫോർമുല എന്താ, a റൈസ് ടു n u ഓഫ് n. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ 2/9 ഇൻറ്റു a റൈസ് ടു n, അതായത് 1 റൈസ് ടു n u ഓഫ് n. 1 റൈസ് ടു n എന്താ, 1 u ഓഫ് n. അപ്പോൾ 2/9 ഇൻറ്റു u ഓഫ് n പ്ലസ് അടുത്തത് എന്താ, 7/9 ഇൻറ്റു സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് പ്ലസ് 2. അപ്പോൾ സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് എ, എയുടെ വാല്യൂ എന്താ, -2. സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് എ, എയുടെ വാല്യൂ -2. അപ്പോൾ a റൈസ് ടു n u ഓഫ് n എന്ന് പറയുമ്പോൾ -2 റൈസ് ടു n u ഓഫ് n. അപ്പോൾ ആൻസർ 2/9 ഇൻറ്റു u ഓഫ് n പ്ലസ് 7/9 ഇൻറ്റു -2 റൈസ് ടു n u ഓഫ് n. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ഫോർമുലകൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത്, എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് എ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് n ഇസ് ഈക്വൽ ടു a റൈസ് ടു n u ഓഫ് n ഇഫ് മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ a, and x of n is equal to minus a raised to n u of minus n minus 1 if mod z less than a. അപ്പോൾ ഇതിന് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയറായി. ഏറ്റവും ആദ്യം നെഗറ്റീവ് പവറിനെ പോസിറ്റീവ് പവർ ആക്കുക. അതാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിലെയോ ഡിനോമിനേറ്ററിലെയോ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റി കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കുക. എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ പോലെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് a ബൈ ഇത്ര പ്ലസ് ബി ബൈ ഇത്ര പ്ലസ് സി ബൈ ഇത്ര എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കുക. എ കണ്ടുപിടിക്കുക, ബി കണ്ടുപിടിക്കുക, സി കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ എന്നതിന് ശേഷം എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റിലത്തെ സെറ്റിനെ അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇതാണ് പ്രൊസീജിയർ. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. ഏറ്റവും ആദ്യം ഹയസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് പവറിനെ പോസിറ്റീവ് പവർ ആക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ന്യൂമറേറ്ററിലാണോ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണോ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പവർ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലത്തെ ഒരു സെറ്റിനെ ഇവിടേക്ക് വലിക്കുക. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കുക. അതിനുശേഷം പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ആരംഭിക്കുക. എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റിനെയാണ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ആൻസറിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് a ബൈ ഇത്ര പ്ലസ് ബി ബൈ ഇത്ര പ്ലസ് സി ബൈ ഇത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. എയുടെ ബിയുടെ സിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. എ ബി സി എന്നല്ല കേട്ടോ, എത്ര വേണമെങ്കിൽ വരാം. അതിനുശേഷം എയും ബിയും സിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഏതാ, എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് ആണ്. ആ ബൈ സെറ്റിനെ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ബൈ. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റിലത്തെ ബൈ സെറ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും, ഇൻറ്റു സെറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആൻസർ എക്കും ബിക്കും സിക്കും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എക്സ് ഓഫ് സെറ്റിലത്തെ ബൈ സെറ്റിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് എ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് എ ഓൾ റൈസ് ടു കെ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്. ദെൻ വൺ മോർ പ്രോബ്ലം ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്യാം. എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് 0.8 സെറ്റ് റൈസ് ടു -1 പ്ലസ് 0.12 സെറ്റ് റൈസ് ടു -2. എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/1 മൈനസ് 0.8 സെറ്റ് റൈസ് ടു -1 പ്ലസ് 0.12 സെറ്റ് റൈസ് ടു -2 ഇഫ് find x of n if a
റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.6 അതായത് കോസൽ. ബി എക്സ് ഓഫ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.6 ആണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇഫ് മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 0.2. ഫൈൻഡ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇഫ് 0.2 ലെസ് ദാൻ മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 0.6. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/1 മൈനസ് 0.8 സെഡ് റൈസ് ടു -1 പ്ലസ് 0.12 സെഡ് റൈസ് ടു -2. ഫൈൻഡ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇഫ് എ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.6 അതായത് കോസൽ, മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 0.2 അതായത് നോൺ കോസൽ, 0.2 ലെസ് ദാൻ മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 0.6 അതായത് ഒന്നാമത്തെ റൈറ്റ് സൈഡഡ് സീക്വൻസ്, രണ്ടാമത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സീക്വൻസ്, മൂന്നാമത്തെ ഡബിൾ സൈഡഡ് സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഏറ്റവും ആദ്യം പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ. നെഗറ്റീവ് പവറിനെ ആദ്യം തന്നെ എന്താക്കുക, പോസിറ്റീവ് പവർ ആക്കുക. അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് പവർ എവിടെ വരണേ, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ -2. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും സെറ്റ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നല്ല മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിലും അങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് റൈസ് ടു -2 ആണ്. അപ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിന് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ 1 ഇൻറ്റു സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 0.8 സെറ്റ് റൈസ് ടു -1 പ്ലസ് 0.12 സെറ്റ് റൈസ് ടു -2. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ആ നെഗറ്റീവ് പവറിനെ പോസിറ്റീവ് പവർ ആക്കാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കുക. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലത്തെ സെറ്റ് സ്ക്വയറിലത്തെ ഒരു സെറ്റിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്തായി, സെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അടിയിലത്തെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 0.8 സെറ്റ് റൈസ് ടു -1 പ്ലസ് 0.12 സെറ്റ് റൈസ് ടു -2നെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഓരോ ടൈമിനും സെറ്റ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കിട്ടും സെറ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 0.8 സെറ്റ് പ്ലസ് 0.12, സെറ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 0.8 സെറ്റ് പ്ലസ് 0.12. ദെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക, പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. ഡിനോമിനേറ്ററിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക, സെറ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 0.8 സെറ്റ് പ്ലസ് 0.12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് മൈനസ് 0.6 ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് 0.2 അല്ലേ. -0.6ഉം -0.2 കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ -0.8, -0.6ഉം -0.2 കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ +0.12. അപ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 0.8 സെറ്റ് പ്ലസ് 0.12നെ സെറ്റ് മൈനസ് 0.6 ഇൻറ്റു സെറ്റ് മൈനസ് 0.2 എന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി, എന്നിട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയറിലത്തെ ന്യൂമറേറ്ററിലത്തെ ഒരു സെറ്റിനെ താഴ്ത്തിക്ക് വലിച്ചു. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റായി. എന്നിട്ട് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക. ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് എ ബൈ ഇത്ര പ്ലസ് ബി ബൈ ഇത്ര പ്ലസ് സി ബൈ ഇത്ര എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കുക. ഫൈൻഡ് എ ബി സി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനി എ ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 0.6 പ്ലസ് ബി ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 0.2 ഫൈൻഡ് എ ആൻഡ് ബി. ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് എ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഇവിടെ വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. എനിവേ അവരവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡല്ല നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് മൈനസ് 0.6 ഇൻറ്റു സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 0.6 ഇൻറ്റു സെറ്റ് മൈനസ് 0.2 അറ്റ് സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 0.6. അപ്പോൾ ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ. B is equal to z minus 0.2 into z by z minus 0.6 into z minus 0.2 at z is equal to plus 0.2. Then you will get B. അപ്പോൾ എയുടെ ആൻസർ കിട്ടി 3/2, ബിയുടെ ആൻസർ കിട്ടി -1/2. അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കണം. വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ദെൻ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 0.6 പ്ലസ് -1/2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 0.2. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി, പിന്നെ സെറ്റ് സ്ക്വയറിലത്തെ ഒരു സെറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു. ദെൻ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തു ഡിനോമിനേറ്ററിനെ. ദെൻ എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. ദെൻ എ ബി സി കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനുശേഷം എ ബി സിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ ആൻസർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റിലത്തെ സെറ്റിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/2 ഇൻറ്റു സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 0.6 മൈനസ് 1/2 ഇൻറ്റു സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 0.2. ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർമുല ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഫോർമുല, കോസൽ റൈറ്റ് സൈഡഡ് സീക്വൻസ് മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.6. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കോസലിൻ്റെ ഒരു ROC വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് പോളുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, സെറ്റ് മൈനസ് 0.6 സെറ്റ് മൈനസ് 0.2. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ സെറ്റ് മൈനസ് 0.6 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.6. സെറ്റ് മൈനസ് 0.2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.2. അപ്പോൾ സെഡ് ആക്സിസിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു. അതാണ് നമ്മുടെ ROC. അപ്പോൾ ROC വരയ്ക്കാനായിട്ട് ആദ്യം സർക്കിൾ വരച്ചു. സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.6 സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.2. രണ്ട് പോളുകൾ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മാർക്ക് എക്സ് മാർക്ക് പോലെ രണ്ട് പോളുകൾ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു, 0.2 0.6. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 0.2 കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ 0.6 വരിക. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, എത്ര പോളുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി, രണ്ട് പോളുകൾ. എങ്ങനെയാണ് പോളുകൾ കിട്ടിയത്, സെഡ് മൈനസ് 0.6 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.6.
z minus 0.2 is equal to 0, z is equal to 0.2. Mod z greater than 0.6. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.6 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 0.6നേക്കാൾ മേലെയാണ്. അതായത് ROC എന്ന് പറയുന്നത് 0.6നേക്കാൾ മേലെ. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.6 ഇഫ് മനസ്സിലാവണല്ലേ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കോസലാണ്. നമ്മുടെ പോളിൻ്റെ പുറത്താണ്. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ. വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ? നമ്മുടെ എ ഏതാ? 0.6. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.6 എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ. നമ്മൾ എ കണ്ടീഷനാണ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോള് 0.6. ആ 0.6നേക്കാളും മേലെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.6. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോള് 0.6. നമ്മുടെ മോഡ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 0.6നേക്കാൾ കൂടുതലാണോ? അതെ. അപ്പോൾ സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 0.6 എന്നുള്ളത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഫോർമുല കോസലിൻ്റെ ഫോർമുല ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസറായി 3/2 ഇൻറ്റു സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് എ റൈസ് ടു എൻ യു ഓഫ് എൻ ആണ് കോസലായിട്ട് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ 0.6 റൈസ് ടു എൻ യു ഓഫ് എൻ. അടുത്ത പോൾ ഏതാ? നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ, മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.6. അടുത്ത പോൾ ഏതാ? 0.2. നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ ഏതാ? മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.6 ആണോ? നമ്മുടെ പോള് 0.2 ആണ്. 0.2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.6 ശരിയല്ലേ? അതായത് നമ്മളുടെ അവിടെ സെറ്റ് മൈനസ് എ. ഇപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 0.2. ആദ്യം പരിഗണിച്ചപ്പോൾ സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 0.6. എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0.6. എയുടെ വാല്യൂ 0.6. അപ്പോൾ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണോ? അതെ, എയുടെ വാല്യൂ 0.6 ആണ്. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണ്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ കോസലാവാൻ കാരണം. രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ എന്താ? സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 0.2 ആണ് രണ്ടാമത്തെ. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0.2. അപ്പോൾ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണോ? അതെ, മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണ്. എയുടെ വാല്യൂ 0.2. 0.2നേക്കാൾ വലുതല്ലേ 0.6? അപ്പോൾ മോഡ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എയേക്കാൾ കൂടുതലാണോ? അതെ. ഇൻ ബോത്ത് കേസസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ. അപ്പോൾ എന്താ ആൻസർ വരിക? എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, രണ്ടിലും കോസലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 0.1 വന്ന് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. 0.1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0.1. അപ്പോൾ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ, എയുടെ വാല്യൂ 0.1. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണോ? അതെ. 0.1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.6. അപ്പോഴും കോസല്. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 0.8 എന്നാ വന്ന് നിൽക്കുക. സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 0.8. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0.8. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.8 ആണോ? അല്ല. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.6. 0.8നേക്കാൾ മേലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 0.6നേക്കാൾ മേലെയാണെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 0.8നേക്കാൾ മേലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നോൺ കോസലാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 3/2 ഇൻറ്റു 0.6 റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു 0.2 റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് എൻ. രണ്ടിലും കോസലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് എ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേൽ എയുടെ വാല്യൂ 0.6. അപ്പോൾ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണോ? നമ്മളുടെ എ എത്രയാണ്? 0.6. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0.6. അപ്പോൾ മോഡ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എയേക്കാൾ കൂടുതലാണോ? അതെ. മോഡ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 0.6നേക്കാൾ കൂടുതലാണോ? അതായത് എയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ കോസലിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്തത് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 0.2 എന്നാ. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മോഡ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എ എത്രയാണ്? 0.2. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണോ? നമ്മളുടെ എ 0.2 ആണ്. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.2 ആണോ? അതെ. മോഡ് സെറ്റ് 0.6നേക്കാൾ മേലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.2നേക്കാൾ മേലെയാണ്. അപ്പോൾ അതും കോസലാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ആൻസർ വരിക? 1/2 ഇൻറ്റു 0.2 റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് എൻ. ക്ലിയർ? ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 0.8 വന്ന് നിൽക്കുക. സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 0.8. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0.8. മോഡ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എയേക്കാൾ കൂടുതലാണോ? അല്ല. 0.8നേക്കാൾ കൂടുതലല്ല 0.6. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.6 എന്നാണ് പറഞ്ഞേ. നമ്മുടെ എയുടെ വാല്യൂ സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 0.8 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 0.8 ആണ്. അപ്പോൾ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണോ? മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.8 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മോഡ് സെറ്റ് 0.6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.8നേക്കാൾ മേലെയല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നോൺ കോസലാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ സംഭവം നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫോർമുല എ റൈസ് ടു എൻ യു ഓഫ് എൻ. ഒരിക്കലും മൈനസ് എ റൈസ് ടു എൻ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് 1 അല്ല. സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 0.8 വരുന്നെങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ 0.8. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണോ? അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയോ? ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടേം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 0.8 ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എ റേസ് ടു, അപ്പോൾ മൈനസ് 0.8 റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് 1 ആണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ വരിക. കാരണം നമ്മളുടെ ഫോർമുല നോക്കി ഇവിടെ മൈനസ് എ റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് 1 ആണ് നോൺ കോസൽ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 0.8 ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു മൈനസ് 0.8 ഓൾ റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് 1 എന്ന് ആയേനെ. ഇത് പറഞ്ഞത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല.
നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 0.2 ആണ് കണ്ടീഷൻ. ഇതിനെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.6 ഒരു കണ്ടീഷൻ. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 0.2 സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ. നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി എക്സ് ഓഫ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. നമ്മളുടെ സംഭവം മറ്റു തന്നെ. എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3/2 ഇൻറ്റു സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് 0.6. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0.6. കണ്ടീഷൻ ഏതാ? മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.6 ആണോ? അല്ല. മോഡ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 0.2നേക്കാൾ കുറവാണ്. 0.6നേക്കാൾ കൂടുതലല്ല, 0.2നേക്കാൾ കുറവാണ്. മനസ്സിലാവില്ലേ? അപ്പോൾ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണോ? അല്ല. മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ എ ആണോ? അതായത് 0.6നേക്കാൾ കുറവ്. മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ എ, എയുടെ വാല്യൂ 0.6, 0.6നേക്കാൾ കുറവാണോ എന്നാണ്. എയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ 0.6 ആണ്. അപ്പോൾ മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ എ ആണോ? മോഡ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 0.6നേക്കാൾ കുറവാണോ? ധൈര്യമായിട്ട് അതെ. 0.2നേക്കാൾ കുറവുള്ള ഒരു വാല്യൂ 0.6നേക്കാൾ കുറവല്ലേ? 0.6നേക്കാൾ കുറവുള്ള ഒരു വാല്യൂ 0.2നേക്കാൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ്? നോൺ കോസൽ. അടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നോൺ കോസലിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3/2 ഇൻറ്റു മൈനസ് എ റൈസ് ടു എൻ. കണ്ടോ? മൈനസ് 0.6 റൈസ് ടു എൻ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് 1 മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം. ഏതാ നമ്മുടെ എയുടെ വാല്യൂ? 0.2. ഏതാ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ? മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 0.2. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയുടെ വാല്യൂ 0.2. കണ്ടീഷൻ ഏതാ? മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 0.2. മോഡ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എയേക്കാൾ കൂടുതലാണോ? അല്ല. അപ്പോൾ കോസലല്ല. മോഡ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ്? 0.2 ആണ് കേട്ടോ. മോഡ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 0.2നേക്കാൾ കുറവാണോ? അതെ. മോഡ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 0.2നേക്കാൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം? നോൺ കോസലാണ്. അപ്പോൾ ഏതാ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കണ്ടേ? മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എന്ന് കേട്ടോ. ഹാഫ് മൈനസ് എന്നല്ല, ഹാഫ് ഇൻറ്റു മൈനസ് 0.2 റൈസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് 1. ഓക്കെ. ഇനി മൂന്നാമതൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടിയുണ്ട്, സി. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇവിടെ കിട്ടി. എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു 0.2 റൈസ് ടു എൻ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് 1 മൈനസ് 3/2 ഇൻറ്റു 0.6 റൈസ് ടു എൻ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് 1. അടുത്തത് സി. 0.2 ലെസ് ദാൻ മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 0.6. അപ്പോൾ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? 0.2 ലെസ് ദാൻ മോഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.2 ആണ്. മറ്റത് മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ. 0.2 ലെസ് ദാൻ മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 0.6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.2 ആണ്. മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 0.6 ആണ്. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.2 ആണ്. മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 0.6 ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യത്തെ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0.6. അപ്പോൾ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണോ നോക്കൂ. ഏതാ കണ്ടീഷൻ? മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.2 ആണെന്ന്. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.2 ആൻഡ് മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 0.6 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എയുടെ വാല്യൂ നോക്കുക. എയുടെ വാല്യൂ, ഫസ്റ്റത്തെ എയുടെ വാല്യൂ 0.6 ആണ്. അപ്പോൾ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണോ? മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എത്രയാ? 0.6. മോഡ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 0.6നേക്കാൾ മേലെയാണോ? മോഡ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.2. അപ്പോൾ മോഡ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.2 ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? 0.2നേക്കാൾ മോഡ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.2. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ വരിക? അപ്പോൾ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ്? കോസലാണ്. മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 0.6. അപ്പോൾ 0.2നേക്കാൾ മേലെ 0.6നേക്കാൾ താഴെ, 0.2നേക്കാൾ മേലെ 0.6നേക്കാൾ താഴെ. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3/2 ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ എയുടെ വാല്യൂ 0.6 ആണ്. മോഡ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കുക. മോഡ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എയുടെ വാല്യൂ 0.6 ആണ്. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.6 ആണോ? അല്ല. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.6 അല്ല. അപ്പോൾ എന്തല്ല? കോസലല്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്? നോൺ കോസലാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ 3/2 ഇൻറ്റു മൈനസ് 0.6 റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് 1. അടുത്തത് രണ്ടാമത്തേലെ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0.2. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.2 ആണോ നോക്കൂ. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.2 ആണ്. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.2 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. മോഡ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 0.6നേക്കാൾ താഴെയാണ്. അപ്പോൾ ഏത് കണ്ടീഷൻ പാലിക്കുന്നുണ്ട്? മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.2. അപ്പോൾ അവിടെ ഏതാ പറഞ്ഞത്? കോസൽ. അപ്പോൾ മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു 0.2 റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു യു ഓഫ് എൻ. സോ മൈനസ് 3/2 ഇൻറ്റു 0.6 റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് 1. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? നോൺ കോസലാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ കോസലാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ.